How are you? I hope you all are staying safe at your houses. And today we're going to learn the second lesson of term 1. Term 1 lo second lesson chuddam ee roju. Okay na? English second lesson. What is our second lesson name? King Midas and his golden touch. Okay, King Midas and golden touch. King Midas and golden touch. Okay, K-I-N-G, King, M-I-D-A-S, Midas, A-N-D-N, G-O-L-D-E-N, golden, T-O-U-C-H, touch. King Midas and golden touch. Before going into the lesson, okay, we'll look at the glossary. So lesson look enter avadani mundu we'll see the meanings. Okay, so what is the first one? Greedy. Greedy ante enti? Greedy means atyasa. Okay, what is the meaning of greedy? ఎక్కువగా కావాలి, నాకు ఇదన్నీ అన్నీ కావాలి, గోల్డ్ ఎక్కువ కావాలి, మనీ ఎక్కువ కావాలి, అలా ఎక్కువగా ఆశిస్తాం కదా మనకు దాంతో సరిపోపెట్టుకోకుండా. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రీడీ. ఓకే, గ్రీడీ, G-R-E-E-D-Y, greedy. A person who has hunger to get more and more. A person who has hunger to get more and more. A-P-R-S-O-N, person. W-H-O, who. H-A-S, has. H-U-N-G-R, hunger. T-O-2, G-E-T-K, more and more. M-O-R-E, more. A-N-D-N, M-O-R-E, more. So greedy meaning a person who has hunger to get more and more. What is the meaning of greedy? A person who has hunger to get more and more. The next one, castle. Castle అంటే ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా, పెద్ద పెద్ద బంగళాలు ఉంటాయి. మీరు మూవీస్లో వాటిలో చూస్తే పెద్ద పెద్ద హౌసెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, రాజభవనాలు అంటూ ఉంటారు కదా, అలాంటి వాటిని క్యాసిల్స్ అంటారు. ఓకే, ఏ లార్జ్ అండ్ స్టేట్లీ మ్యాన్షన్. ఓకే, what is castle? A large and a stately mansion, in the sense big house. Okay, C-A-S-T-L-E, castle. What is its pronunciation? C-A-S-T-L-E, castle. A large and stately mansion. A-L-A-R-G, large. A-N-D-N, S-T-A-T-E-L-Y, stately. M-A-N-S-I-O-N, mansion. A large and a stately mansion. Next one, crept. Crept అంటే చిన్నపిల్లలు పాకుతూ ఉంటారు కదా, that is called crept. ఓకే, అంటే మూవింగ్ స్లోలీ, స్లోగా మూవ్ అవడాన్ని ఏమంటారు అంటే crept అంటారు. What it is called? Crept. C-R-E-P-T, crept. Move very slowly at a steady pace. M-O-V-E, move. V-E-R-Y, very. S-L-O-W-L-Y, slowly. A-T-H, A, steady. S-T-E-A-D-Y, steady. Pace. It is not place, pace. P-A-C-E, pace. Okay, crept, move very slowly at a steady pace. Grief, G-R-I-E-F, grief. Grief అంటే ఏంటంటే బాధ. ఓకేనా, చాలా అన్ఈజీగా ఉండడం, మనం ఎక్కువగా దుఃఖపడడాన్ని ఏమంటారు అంటే గ్రీఫ్ అంటారు. ఓకే, బాధతో ఉండడం అన్నమాట. G-R-I-E-F, grief. G-R-E-A-T, great sorrow. S-O-R-R-O-W, sorrow. O-R, or. Unhappiness. Okay, unhappiness. U-N-H-A-P-P-I-N-E-S-S, unhappiness. Grief, great sorrow or unhappiness. So we'll see the next meanings. So the next meaning is horrible. H-O-R-R-I-B-L-E, horrible. Unpleasant. U-N-P-L-E-A-S-A-N-T, unpleasant. హారబుల్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అంటే మనకి చిరాకుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం? హారబుల్. ఏమనాలి? హారబుల్. వి షుడ్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ హారబుల్. H-O-R-R-I-B-L-E, హారబుల్. అన్ప్లెజెంట్. U-N-P-L-E-A-S-A-N-T, అన్ప్లెజెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్గివ్ అంటే ఏంటి? క్షమించడం. ఫర్గివ్ అంటే క్షమించుట. F-O-R-G-I-V-E, forgive. Stop feeling angry for mistake. S-T-O-P, stop. F-E-E-L-I-N-G, feeling angry. A-N-G-R-Y, angry. F-O-R, for mistake. M-I-S-T-A-K-E, mistake. Okay, next one.
మిజరబుల్. మిజరబుల్ అంటే వెరీ అన్హ్యాపీ. ఓకే, బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ అనమాట మిజరబుల్ అంటే. మిజరబుల్ అంటే వాళ్ళ గురించి పాపం అయ్యో పాపం అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట మిజరబుల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే. MISERABLE మిజరబుల్, వెరీ అన్హ్యాపీ. VERY వెరీ, UNHAPPY అన్హ్యాపీ. నెక్స్ట్ వన్ కంటెంట్మెంట్. కంటెంట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకున్న దాంతో మనం తృప్తి పడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర 2 పెన్సిల్స్ కానీ 1 పెన్సిల్లో మీరు సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటారు. ఓకే, సో ఇతరులను ఆశించడం కానీ అవి ఏమి ఉండకుండా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాం కదా, అలాంటి ఒక అలా ఉండడాన్ని ఏమంటారు? కంటెంట్మెంట్ అంటారు. విత్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకేనా, ఒక సార్ట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉండడాన్ని కంటెంట్మెంట్ అంటారు. ఏ స్టేట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్. మనకున్న దాంతో తృప్తిగా ఆనందంగా ఉండడాన్ని కంటెంట్మెంట్ అంటారు. సో CONTENTMENT కంటెంట్మెంట్. ఏ state of state of happiness. HAPPINESS happiness and satisfaction. SATISFACTION satisfaction. So this is about the meanings. Okay, now we'll go into the lesson. We'll start learning the lesson now. What is our lesson name? So our lesson name is King Midas and Golden Touch. So King Midas ki Golden Touch ki em relation unnadi ani chuddam. So take your term books, open page number 10 and follow what I am reading. Okay, so place your fingers on the place where I am reading and continue to follow what I am reading. So మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లేదంటే టర్మ్ బుక్స్ తీసుకుని దానిలో పేజ్ నెంబర్ 10 ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు. సో ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 10 we'll start from here. Many years ago. So from there onwards, look at your term books. Many years ago there lived a king named Midas. What is the king name? Midas. Once upon a time అంటే కొన్ని ఇయర్స్ క్రితం ఒక రాజు ఉండేవాడంట. ఓకే, వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? Midas. The king name is Midas. He was greedy. King Midas had a very big treasure of gold. So he was greedy. Greedy అంటే బాగా పిసినారన్నమాట. ఓకే, he is very greedy. ఈ మీనింగ్స్ లో ఉంది కదా, చాలా ఇంకా కావాలి అనుకునే టైప్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ కింగ్ మిదాస్ had a very big of treasure of gold. ఆల్రెడీ గోల్డ్ అనే నిధులు ఉన్నాయంట తనకి. ఓకేనా, బంగారానికి సంబంధించి తనకి చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా, it was said that he had more gold than any other king in the world. సో వాళ్ళందరూ చెప్పుకునేవారంట ఏమని, ఈ కింగ్కి మిదాస్కి మాత్రమే ఈ వరల్డ్లో ఉన్న ఏ కింగ్కి లేనంత గోల్డ్ ఉందంట. ఓకేనా, హీఈస్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్. గోల్డ్లో హీఈస్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్. మిదాస్ అనే వ్యక్తికి చాలా బంగారం ఉంది, అయినా తనకి ఇంకా కావాలని ఆశ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ one room of his great castle was almost filled with yellow gold pieces. Student, క్యాసిల్ అంటే ఇలాంటి ఒక బిల్డింగ్ అనమాట. ఆ బిల్డింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ది రూమ్ అంటే ఒక రూమ్ ప్రత్యేకంగా ఓన్లీ గోల్డ్ తో నింపేసి ఉందంట. ఓకేనా, ఐస్ పీస్ గోల్డ్ ఎల్లో గోల్డ్ పీసెస్ అంటే బిస్కెట్స్ అంటారు, గోల్డ్ బిస్కెట్స్ అలాంటివి అనమాట. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ రూమ్ అంతా కూడా ఎల్లో గోల్డ్ పీసెస్ తో ఫిల్ అయిపోయి ఉందంట. ఓకే, బట్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ రిచ్. కానీ ఇంకా తను ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడు? హీ వాంట్ టు బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ రిచ్ అంటే ఇంకా ధనవంతుడు అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాడు. హీ ఆల్వేస్ థాట్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ వెల్త్. తను ఎప్పుడు కూడా చాలా సంపాదించాలి, చాలా ఇంకా సంపాదించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడంట. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ డ్రీమ్స్ హీ బెగ్డ్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్. ఈవెన్ ఇన్ హిస్ డ్రీమ్స్ అంటే కలలు వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఆ కలల్లో కూడా తను ఇంకా గోల్డ్ కావాలి, ఇంకా సిల్వర్ కావాలని ఆశపడుతూ ఉండేవాడంట. ఓకేనా, కింగ్ మిదాస్ had one little daughter whose name was Marigold. సో మన కింగ్ మిదాస్ కి ఒక కూతురు కూడా ఉందంట. వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్? హర్ నేమ్ వాస్ Marigold. ఓకే, వాట్ ఈస్ హిస్ డాటర్ నేమ్? Marigold. సో మిదాస్ కి కూతురు పేరు Marigold. She liked to pick flowers in the garden. King Midas often gave gifts made of gold to
మ్యారీగోల్డ్. సో తను ఎప్పుడు కూడా గార్డెన్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని తీసుకోవడం లేదంటే వాటితో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే మ్యారీగోల్డ్కి చాలా ఇష్టం. మ్యారీగోల్డ్ ఎవరు? కింగ్ మిదాస్ కూతురు. ఓకేనా? సో మ్యారీగోల్డ్కి ఆ గార్డెన్లో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట. కింగ్ మిదాస్ ఆఫెన్ గేవ్ గిఫ్ట్స్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ టు మ్యారీగోల్డ్. సో ఎప్పుడు అస్తమానం కూడా మిదాస్ అయితే గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉండేవాడంట మ్యారీగోల్డ్కి. ఓకేనా? ఆఫన్. ఓకే, ఆల్వేస్ యూస్ టు గివ్ గిఫ్ట్స్ టు మ్యారీగోల్డ్. ఏం గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడు? గోల్డ్తో తయారైన గిఫ్ట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ ఇస్తూ ఉండేవాడు. The king grew so fond of his gold that he loved it more than anything in his whole world. So ఇంకా ఆ రాజుకి లేదంటే మిదాస్కి గోల్డ్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న దేనికన్నా కూడా తనకి గోల్డ్ అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం అంట. ఓకేనా? ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి దానికన్నా కూడా తనకి ఏదంటే ఎక్కువ ఇష్టం? గోల్డ్. హీస్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అంటే బాగా ఇష్టం. He even loved it more than his own little daughter. So ఇక్కడ చూడండి, he even loved it more than his own little daughter. Own little daughter అంటే తన సొంత కూతురు కంటే కూడా తనకి ఏదంటే ఎక్కువ ఇష్టం అంట? He's very fond of gold. తనకి గోల్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎంత ఇష్టం అంటే తన సొంత కూతురు కంటే కూడా గోల్డ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అంట మిదాస్కి. ఓకేనా? చూడండి నెక్స్ట్. One day, while he was walking in his garden, he saw a fairy in the clouds. Midas saw the fairy coming towards him. Midas asked her, "Who are you? Why have you come here?" Okay, చూడండి. ఒక రోజు మిదాస్ ఏం చేస్తున్నాడంటే తన గార్డెన్లో నడుస్తున్నాడంట. He's roaming in the garden. Okay, he's moving in the garden. So when he is going around the garden, he saw a fairy. అంటే తను ఒక ఫెయిరీ చూసారు. ఫెయిరీ అంటే మీకు తెలుసా? సో మీరు కథలు వింటే సిండ్రెల్లా ఇలాంటి కథలు వినుంటారు కదా చిన్నప్పుడు. సో అలాంటి కథల్లో ఒక మాయా దేవత వచ్చింది, తనకి కొత్తగా బట్టలు ఇస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. వీ కెన్ సీ ద పిక్చర్. ఓకే, ఇలా ఒక సో లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. సో ఇలాంటి ఒక ఫెయిరీ వచ్చిందంట. ఫెయిరీ వచ్చి మిదాస్తో మాట్లాడుతుంది. ఏం మాట్లాడిందో చూడండి. మిదాస్ ఆస్క్డ్ హర్, "హూ ఆర్ యు?" మిదాస్ ఆమెను చూడగానే అడిగాడంట, "మీరెవరు?" అని అడిగాడంట. ఓకే, "హూ ఆర్ యు?" అని అడిగాడు. "వై హ్యావ్ యూ కమ్ హియర్?" మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? సో ఎప్పుడైతే ఆ ఫెయిరీ తినకి కనిపించిందో, ఐ మీన్ దూతలు అంటారు కదా, లేదంటే అలా. ఓకే, తను ఎప్పుడైతే కనిపించిందో మిదాస్ ఏం అడుగుతున్నాడంట, "మీరెవరు? ఇక్కడికి మీరు ఎందుకు వచ్చారు?" అని చెప్పి అడిగాడు. "హూ ఆర్ యు అండ్ వై హ్యావ్ యూ కమ్ హియర్?" ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్పిందో చూడండి. లుక్ హియర్. The fairy said, "Midas, I have come to congratulate you because you are the richest king in the world." So the fairy said, అప్పుడు ఆ ఫెయిరీ ఏం చెప్తుందంట, "మిదాస్, నేను నీకోసమే వచ్చాను. ఎందుకంటే ఈ వరల్డ్లో ఉన్న రాజులకు అందరికంటే కూడా నువ్వు చాలా ధనవంతుడివి. రిచెస్ట్ అంటే బాగా ఎక్కువ ధనం కలిగిన వాడివి. ఓకేనా?" అని చెప్పిందంట. ఫెయిరీ చూడగానే మన మిదాస్ అడిగారు, "ఎవరు ఏంటి?" అన్నప్పుడు ఫెయిరీ ఏం చెప్తుంది, "నేను నీకోసమే వచ్చాను, ఎందుకంటే నువ్వు చాలా రిచ్ కాబట్టి, ది మోస్ట్ రిచెస్ట్ కింగ్" అని వర్డ్ చెప్తుంది అనమాట. సో దెర్ ఈస్ నో కింగ్ హూ హ్యాస్ సో మచ్ గోల్డ్ యాజ్ యూ హ్యావ్. అప్పుడు తన ఇంకొక మాట కూడా చెప్తుందండి, ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో రాజుల్లో అందరికంటే కూడా నీ దగ్గర ఉన్నంత బంగారం ఎవరి దగ్గర లేదు అని కూడా ఆ ఫెయిరీ తనతో చెప్తుందంట. అప్పుడు తను ఏం చెప్పాడు చూడండి. "దట్ మేబీ," సెడ్ ద కింగ్. ఉండొచ్చు అన్నాడు అనమాట. దట్ మేబీ అంటే ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా చెప్పాడు. ఓకే, "As you see, I have this room full of gold, but I would like too much more, for gold is the best and the most wonderful thing in the world." అప్పుడు తన ఆ ఫెయిరీతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, "నువ్వు చూసినట్టయితే మా ఇంట్లో ఒక రూమ్ మొత్తం కూడా గోల్డ్ ఫిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? మొత్తం కూడా బంగారంతోనే ఉంది. ఓకే, సో అయినా కానీ నాకు ఇంకా బంగారం కావాలి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న దేనికన్నా కూడా ఈ బంగారం చాలా విలువైంది, చాలా అందమైంది" అని చెప్పి మిదాస్ అంటున్నాడు. మిదాస్ ఆల్రెడీ ఒక రూమ్ ఫుల్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఉన్నా కూడా వాట్ హీస్ సేయింగ్ దట్ హీ వాంట్ మోర్ అండ్ మోర్ గోల్డ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఫెయిరీ ఏం చెప్తుంది చూడండి. "ఆర్ యూ ష్యూర్?" ఆస్క్డ్ ద ఫెయిరీ. సో నిజంగా నీకు ఇంకా బంగారం కావాలా? ఆర్ యూ ష్యూర్ అంటే నిజంగానా అని అడిగింది. ఓకే, ఎవరు?
మిదాస్ని అడిగింది. అప్పుడు మిదాస్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. I'm very sure I want to get more and more gold, answered the king. సో నిజంగా నాకు ఇంకా చాలా చాలా బంగారం కావాలి అని చెప్పి కింగ్ ఏమో చెప్తున్నాడు అనమాట. కింగ్ మిదాస్ ఏమని చెప్తున్నాడు, నాకు ఇంకా ఇంకా కూడా బంగారం కావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, will you ask for more gold if I should grant you one wish, asked the fairy. అప్పుడు ఫెయిరీ అడుగుతుందంట, ఒకవేళ నీకు ఒక వరం ఇవ్వాలన్నాను, వరం ఇస్తాను అన్నాను అనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఏం వరం కోరుకుంటావు, అప్పుడు కూడా నువ్వు అంత బంగారం కావాలనే కోరుకుంటావా అని అడిగింది. ఓకేనా, ఫెయిరీ ఏమంటుంది, ఒకవేళ నేను ఒక వరం ఇస్తే, అంటే ఇప్పుడు నేను నీకు ఏదైనా ఇస్తాను అని చెప్పి మాట ఇస్తే అప్పుడు కూడా నువ్వు గోల్డే అడుగుతావా అని చెప్పి ఫెయిరీ కింగ్ మిదాస్ని అడిగింది. షీ ఆస్క్డ్ ది Midas. Okay, now look. If I could have that one wish, said that king, I would ask that everything I touch should turn to beautiful gold. So, నిజంగానే అలాంటి ఒక వరం నాకు ఇస్తే నేను ఖచ్చితంగా నేను ముట్టుకున్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా బంగారం కింద మారిపోవాలని చెప్పి కోరుకుంటాను అని అన్నాడు. What did he say? What did King Midas say? He said that if I had given a chance, then I would definitely ask that everything I touch should change into beautiful gold. So తను ముట్టుకున్న ప్రతిదీ కూడా బంగారం అయిపోవాలని కోరుకుంటాడంట వరం అడిగితే, వరం ఇస్తే. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫెయిరీ ఏం చెప్తుందో చూడండి. The fairy said, your wish shall be granted. At sunrise tomorrow morning, your slightest touch will turn everything into gold. But I warn you that your wish will not make you happy. సో అప్పుడు ఫెయిరీ అంటుంది, your wish shall be granted, అంటే నువ్వు కోరుకున్నది జరుగుతుంది. సరే, నువ్వు ఏదైతే వరం అడిగావో అది నేను నీకు ఇస్తాను, గ్రాంటెడ్ అంటే ఇస్తాను అని. అయితే at sunrise tomorrow morning, your slightest touch will turn everything into gold. సో రేపొద్దుటి నుంచి నువ్వు ఏదైతే టచ్ చేస్తావో అదంతా కూడా బంగారం కింద మారిపోతుంది అని చెప్తుంది అనమాట. everything will change into gold, అంటే ప్రతిదీ కూడా గోల్డ్ లాగా మారిపోతుంది. ఎప్పటి నుంచి? ఫ్రమ్ టుమారో సన్ రైజ్. ఓకే, ఫ్రమ్ టుమారో సన్ రైజ్ మార్నింగ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ gold, whatever he touch. Okay, next, but I warn you that your wish will not make you happy. కానీ తను ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు ఏదైతే వరం కోరుకున్నావో ఆ వరం వల్ల నువ్వు ఆనందాన్ని పొందవు, నీకు ఎటువంటి ఆనందం కూడా రాదు, సంతోషం ఉండదు నీకు ఆ వరం వల్ల అని చెప్తుందంట. ఎందుకు అలా చెప్పిందో చూద్దాం. ఓకే, తను ఏం చెప్తుంది, బట్ ఐ వాంట్ యూ దట్ యూ విల్ నాట్ మేక్ హ్యాపీ విత్ ద గోల్డెన్ టచ్. ఓకే, నువ్వు కోరుకున్న వరంతో నువ్వు హ్యాపీగా ఉండవు అని చెప్పిందట. అప్పుడు రాజు కింగ్ మిదాస్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. మిదాస్ రిప్లైడ్, ఐ విల్ టేక్ ది రిస్క్. సో అది వరం అయితే నాకు ఇవ్వండి, దానికి ఎటువంటి రిస్క్ వచ్చినా నేను ఫేస్ చేస్తాను అని చెప్పి మిదాస్ ఆన్సర్ చేశాడు. ఓకేనా, సో లుక్ నౌ, turn the page number 12. So in page number 12, look from the first. So first thing should. After that, the fairy disappeared. సో తను వరం ఇచ్చేసిన తర్వాత తను మిదాస్ చెప్పింది కదా, చెప్పిన తర్వాత మిదాస్ ఏమన్నాడు, నేను చూసుకుంటాను ఎటువంటి రిస్క్ వచ్చినా అని చెప్పాడు. సో తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫెయిరీ డిసపియర్డ్, అంటే దాన్ని మళ్ళీ డిసపియర్డ్ అంటే మాయమైపోయింది అనమాట. ఓకే, ద ఫెయిరీ గాట్ డిసపియర్డ్. The next day, King Midas awoke very early. He was eager to see if the fairy promise had come true. So నెక్స్ట్ డే తనకి గోల్డెన్ టచ్ వస్తుంది కదా, సో ఆ ఎక్సైట్మెంట్తో తను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ త్వరగా లేచాడు, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచాడంట. లేచి నిజంగానే ఆ టచ్ పనిచేస్తుందా లేదా, ఫెయిరీ ఏదైతే నాకు వరం ఇచ్చిందో అది నిజంగా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మార్నింగ్ లేచి చూస్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, he tried to test the gift by touching the bed with his hand. The bed turned into gold. So first తను ఏం టచ్ చేశాడంట, he tried to test the gift by touching the gold. సో తనకి నిజంగానే గోల్డెన్ టచ్ వచ్చిందా లేదా అని, ఐ మీన్ హ్యాండ్కి నిజంగా పవర్ వచ్చిందా లేదా అని ట్రై చేయడానికి తను ఏం ముట్టుకున్నాడంట, ఫస్ట్ తను ఏదైతే బెడ్ ఉందో తన బెడ్ని టచ్ చేశాడంట. బెడ్ని టచ్ చేయగానే ద బెడ్ టర్న్డ్ ఇంటూ గోల్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఆ బెడ్ని అలా టచ్ చేశాడో ఆ బెడ్ అంతా ఎలా మారిపోయింది, ఇట్ కంప్లీట్లీ టర్న్డ్ ఇంటూ గోల్డ్, మొత్తం కూడా గోల్డ్ కింద మారిపోయిందంట. ఓకేనా, మొత్తం బెడ్ ఏదైతే కంప్లీట్గా ఇట్ టర్న్ ఇంటూ
then turned into gold. తర్వాత బెడ్ తర్వాత తన నెక్స్ట్ ఏం టచ్ చేశాడు, he touched his clothes. తన బట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వెళ్ళి టచ్ చేశాడు అనమాట. టచ్ చేయగానే అవన్నీ ఎలా మారిపోయినాయి, ది ఆల్ టర్న్ ఇంటూ గోల్డ్. అవన్నీ కూడా గోల్డ్ లా మారిపోయింది. ఓకేనా, బంగారం కింద మారిపోయినాయి అంట తన డ్రెస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా. The king was very much surprised and was wild with joy. He ran around the room touching everything he could see. Chair, table, almirah, door, window, etc. Everything had turned into gold. So ఎప్పుడైతే ఇవి తిను టచ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ గోల్డ్ గా మారిపోతున్నాయో తినకి చాలా ఆనందం వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మిదాస్కి ఇష్టమైంది ఏంటి, బాగా ఇష్టమైంది ఏంటి, గోల్డ్. So whenever he is touching, everything is turning into gold. He is very much happy. Okay, he is excited and he is running with the joy in the whole house. Okay, ఇంట్లో ప్రతి చోటుకి కూడా తను చాలా హ్యాపీగా ప్రతి దాన్ని టచ్ చేస్తూ తిరుగుతున్నాడంట ఆనందంగా. ఓకే, టచ్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా గోల్డ్ కింద మారిపోతుంది కదా. సో తను ప్రతిదీ టచ్ చేస్తూ చక్కగా హ్యాపీగా తిరుగుతూ ఉన్నాడంట. ఓకే, Midas thought now will surely become the richest man of the world. సో అలా పుట్టుకున్న ప్రతిదీ బంగారం అయిపోతుంది కదా. తను ఏమనుకుంటున్నాడంటే, సో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను ఈ వరల్డ్లో ఉన్న అందరికంటే కూడా నేనే బాగా రిచెస్ట్ పర్సన్ అయిపోతాను అని చెప్పి మిదాస్ అనుకున్నాడంట. ఓకేనా, సో మిదాస్ felt that he will become the biggest richest man అని అనుకున్నాడు. సో నెక్స్ట్ చూడండి. The king soon felt hungry and went down to eat his breakfast. Now a strange thing happened. So సరే పట్టుకున్నదంతా కూడా చక్కగా గోల్డ్గా మారిపోతుంది, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు, అంత అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే తను ఆకలిగా ఫీల్ అయ్యి టిఫిన్ చేయడానికి కిందికి వెళ్తున్నాడు. హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. సో కిందకి వెళ్ళినప్పుడు నౌ a strange thing happened. ఒక వింత ఒకటి జరిగిందట. అదేంటో చూడండి. When he raised a glass of clean cold water to drink, it turned into liquid gold. తను ఆ వాటర్ తాగుదామని కూల్ వాటర్ ఏదైతే అప్పుడు ఉందో గ్లాస్తో ఉన్న వాటర్ని ఇలా టచ్ చేయగానే అదంతా ఎలా మారిపోయిందంట, గోల్డ్ కింద మారిపోయింది. అండ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది లిక్విడ్ గోల్డ్ కింద మారిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ as soon as he picked up an apple to eat, it turned into golden apple. సరే వాటర్ అలా చేంజ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటుందాంలే అనుకుని యాపిల్ టచ్ చేసినప్పుడు అది ఎలా చేంజ్ అయింది, it also changed to gold. Whatever he touched, it turned into gold before he could eat or drink it. సో తను ఏది ముట్టుకున్నా అదంతా కూడా బంగారం అయిపోతుంది. అది తినడానికి తాగడానికి ఏమీ లేదు. తిందామనుకునేటప్పుడు టచ్ చేస్తున్నాడు కదా, టచ్ చేయగానే అది గోల్డ్ కింద మారిపోతుంది. తాగడానికి ఏదైనా తీసుకున్నా అది కూడా గోల్డ్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. There is nothing without gold. Everything is turning into gold. He was feeling very hungry. All was gold. His little daughter came running in from the garden. Of all the living creatures, she was the dearest to him. సో తనకి చాలా ఆకలిస్తుంది. ఈ లోపు ఏది టచ్ చేసినా ప్రతి చోట అంతా కూడా బంగారం. ఎటు చూసినా సో ఎవ్రీవేర్ ఇస్ గోల్డ్. సో ఎవ్రీవేర్ హీ ఈస్ ఫైండింగ్ ఓన్లీ ది గోల్డ్. ఓకే, మీన్వైల్ అంటే ఈ లోపు his little daughter came running in from the garden. సో తనకి జీవించే వాటిలో తనకి బాగా ఇష్టమైంది గోల్డ్. తర్వాత తనకి బాగా ఇష్టమైంది ఎవరు, తన కూతురు. ఈ లోపు తినే గోల్డెన్ టచ్ అంతా జరుగుతుంది కదా. ఈ లోపు ఏం జరిగిందంటే ఆ అమ్మాయి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి. ఓకేనా, ఆ చిన్న పాప మిదాస్ దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది. సో ఏం జరిగింది చూడండి. But as soon as the king touched her, the little girl was changed into a golden statue. She was no more alive. సో ఎప్పుడైతే తను వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వస్తే తను పట్టుకుంటారు కదా, whenever he catched, ఎప్పుడైతే తనని పట్టుకున్నాడో తను ఎలా మారిపోయింది, she also turned to golden statue. ఒక బంగారు బొమ్మలా తయారైపోయింది. ఓకే, తను ఇంకా బ్రతికలేదు, బొమ్మ అయిపోయింది అనమాట, గోల్డెన్ స్టాట్యూ. ఓకే, బంగారపు విగ్రహాలు అయిపోయింది అనమాట. షీ వాస్ నో మోర్ అలైవ్. సో తను ఎప్పుడైతే బొమ్మ అయిపోయిందో బ్రతికుంటుందా, నో, షీ వాస్ నో మోర్ అలైవ్. A great fear crept into the king's heart, sweeping all the joy out of his life in his grief. He called upon the fairy who had given him the gift of the golden touch. సో దీనికి
మెల్లమెల్లగా తన ఒక భయం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా. సో తన కూతురు కూడా బొమ్మ కింద మారిపోయింది. తను ముట్టుకునేది ఏదైనా కూడా బంగారం అయిపోతుంది. తినడానికి లేదు, తాగడానికి లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టర్నింగ్ ఇంటూ గోల్డ్. సో తనకి భయం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా ఆ భయంలో తను ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ ఆ ఫెయిరీని పిలుస్తున్నాడు అనమాట, రమ్మని. ఓకేనా, ఎవరైతే తనకి గోల్డెన్ టచ్ అని ఒక వరం ఇచ్చారో ఆ తనను పిలుస్తున్నాడు. ఫెయిరీ కమ్ ఫాస్ట్ అన్నట్టుగా. ఓకే, నౌ టర్న్ పేజ్ నెంబర్ 13. Page number 13. Page number 13. Oh fairy, he begged, take away this horrible golden gift. Take all my hands, take all my gold. Sorry, take all my lands, take all my gold, take everything. Only give me back my little daughter. So వెంటనే ఆమెను పిలిచారు కదా ఫెయిరీ లవర్. ఏం చెప్తున్నాడంటే ఫెయిరీ he begged, తనని ప్రాధేయపడుతూ అంటారు కదా చాలా దీనంగా, నాకున్న ప్రతిదీ తీసేసుకో, నాకు ఈ గోల్డెన్ గిఫ్ట్ ఏదైతే ఇచ్చావో నాకు వద్దు, గోల్డెన్ టచ్ నాకు వద్దు, నాకున్న ఆస్తులు, నాకున్న బంగారం అన్నీ తీసేసుకో, కానీ నాకు నా చిన్న కూతుర్ని మాత్రం, ఆ పాప ఏదైతే ఉందో ఆ పాపను మాత్రం నాకు ఇచ్చేయమని చెప్పి ఈ మిదాస్ ఫెయిరీని అడుగుతున్నారు. చూడండి అప్పుడు, ఇన్ ఏ మూమెంట్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫెయిరీ అపియర్డ్ బిఫోర్ మిదాస్, blessed him and said, do you still think the gold is the greatest thing in the world? సో కొంతసేపట్లో అలా తను ఎప్పుడైతే ప్రాధాన్యపడుతున్నాడో ఈలోపు ఫెయిరీ అనే ఆమె వచ్చేసింది. వచ్చి తనని బ్లెస్ చేసి చెప్తుంది అనమాట, ఇప్పుడు చెప్పు నీకు ఇంకా వరల్డ్లో బాగా ఇంపార్టెంట్ అయింది బంగారం అని అనిపిస్తుందా అని అడిగిందంట. ఇప్పటికి కూడా మనం ఒప్పుకుంటాం కాబట్టి బంగారం ఇంపార్టెంటా మనకి? మనుషులకండి, మనుషులే కదా ఇంపార్టెంట్. తను ఏం చెప్తాడో చూడండి. No, no, cried the king and said, please forgive me. Forgive, not me, gold, me. Sorry. Please forgive me for my undue greed. I do not need gold alone. So, తనప్పుడు కాదు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా బంగారం ఇంపార్టెంట్ కాదు, నాకు నా కూతురు ఇంపార్టెంట్, నేను ఆశపడిన అత్యాశని క్షమించు అని చెప్తున్నారు. Cried the king and said, please forgive me. నన్ను క్షమించు, నేను కోరుకున్న కోరికని మన్నించు, అది తప్పు నాకు తెలుసు, నాకు ఇంకా బంగారం ఒకటే వద్దు అని చెప్పి మిదాస్ చాలా బాధపడుతున్నాడు. అప్పుడు చూడండి, ఆర్ యూ షూర్ దట్ యు నో లాంగర్ విష్ ద గోల్డెన్ టచ్ ఆస్ ద ఫెయిరీ. అప్పుడు ఆ ఫెయిరీ అడుగుతుందంట, సరే అయితే చెప్పు నీకు నిజంగా ఇంకొద్దా గోల్డెన్ టచ్ తీసేసుకోనా అని అడుగుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్తారు చూడండి మిదాస్. I have learned my lesson, said the king. I no longer think gold is the greatest thing in the world. So తను ఏం చెప్తున్నాడంటే, నాకు ఒక గుణపాఠం జరిగింది, ఇంక నాకు అర్థమైంది, ఇంక నాకు ఎప్పటికీ కూడా గోల్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, నాకు గోల్డ్ అనేది వద్దు అని చెప్పి మిదాస్ చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. The fairy was moved away by the miserable condition of the king. She gave Midas a jug full of water and asked him to wash. సో ఎప్పుడైతే తిను బాధపడడం చూసిందో ఫెయిరీ, సరే అయితే అని చెప్పి తనకు ఒక మగ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చిందట. అంటే మగ్లో నీళ్ళున్న ఒక మగ్ని తనకి చేతికి ఇచ్చింది. ఇచ్చి ఏం చెప్పిందో చూడండి. సో ద నెక్స్ట్ పేజ్, she gave Midas a jug full of water and asked him to wash his hands with the water. సో ఆ వాటర్తో తను ఏం చెప్పిందంటే తన రెండు చేతులు కూడా వాష్ చేసేసుకోమని చెప్పింది. ఓకేనా, ఆ వాటర్తో వాష్ చేసుకో హ్యాండ్స్ రెండుని కూడా చెప్పింది. అప్పుడు తను నెక్స్ట్ చూడండి, she asked him to sprinkle that water on his daughter and other things that they could again turn into their original forms. సో తను ఇంకేం చెప్పిందంటే ఫెయిరీ, నువ్వు చేతులు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వాటర్ని నువ్వు ఏదైతే టచ్ చేసావో అవన్నిటి మీద కూడా స్ప్రింకిల్ చేసి నీ లిటిల్ డాటర్ ఉంది కదా తన మీద కూడా వాటర్ తీసుకెళ్ళి స్ప్రింకిల్ అంటే కొంచెం వేయమని చెప్తుంది అనమాట. చిలక పెంచడం అంటారు కదా, వాటర్ ఇలా పోస్తూ ఉంటారు కదా, సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ sprinkle. Okay, sprinkle the water on his daughter and other things so that they could turn in their original forms. Saying so, the fairy disappeared. సో అలా నువ్వు టచ్ చేసిన ప్రతి దాని మీద కూడా వాటి మీద వాటర్ పోస్తే అవన్నీ కూడా మళ్ళీ నార్మల్గా మారిపోతాయి అని చెప్పి ఫెయిరీ వెళ్ళిపోయిందంట. ఓకే, Midas took the jug of water and did what the fairy had asked him to do. Midas was relieved of his golden touch. He also got back his daughter and everything was as before. Midas felt relieved and free from the lust for gold. So
తను ఆ జగ్గుతో వాటర్ తీసుకుని ఆ వాటర్తో తన హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకుని ఎలా అయితే ఫెయిరీ చెప్పిందో అవన్నీ కూడా తను చేశాడు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ కూడా నార్మల్ యథావిధిగా మారిపోయి, అలాగే తనకి ఉన్న పిచ్చి ప్రేమ, గోల్డ్ మీద ఉన్న పిచ్చి ప్రేమ కూడా పోయింది అనమాట. ఓకేనా, తనకి ఇప్పుడు గోల్డ్ మీద అంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది లేదు. ఈవెన్ టుడే సమ్ పీపుల్ ఆర్ గ్రీడీ లైక్ మిదాస్. సో ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది బంగారం కోసం అలాగే పిచ్చిగా అయిపోతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? గ్రీడీ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు అది కావాలి, ఎక్కువ కావాలి, ఇంకా కావాలి అని ఆశ, అత్యాశ ఎక్కువైపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు. దే ఆర్ మ్యాడ్ ఫర్ వెల్త్. వాళ్ళ సంపాదన కోసం ఎలా తయారైపోతున్నారంట? పిచ్చి వాళ్ళ కింద తయారైపోతున్నారు. మ్యాడ్ అంటే పిచ్చి. ఓకే, దే ఆర్ మ్యాడ్ ఫర్ వెల్త్. సో దే వాంట్ టు గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ బై ఫెయిర్ అండ్ ఫాల్ మీన్స్. సో ఈ మనీ మీద ఉన్న పిచ్చితో, లేదంటే ఆస్తిని సంపాదించాలన్న పిచ్చితో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఫెయిర్ అండ్ ఫౌల్ మీన్స్ అంటే మంచి మార్గంలో కాకుండా చెడు మార్గాల్ని ఎంచుకుంటూ డబ్బుని ఇంకే విధంగా సంపాదించాలి అని మంచి మార్గం కాకుండా చెడు మార్గాన్ని ఎంచుకుంటూ సంపాదిస్తున్నారంట. దేనివల్ల? డబ్బు మీద ఉన్న పిచ్చి వల్ల. సో అలా చేయడం తప్పు అని చెప్పి అసలు నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. They think wealth alone can give them real happiness, but they are mistaken. The case of Midas and before all of this. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? డబ్బు లేదంటే బంగారం ఇవి మాత్రమే మనకు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి అనుకుంటున్నారు. అది నిజమేనా? మిదాస్ లైఫ్లో మనం చూస్తే మిదాస్ ఏది ముట్టుకున్నా బంగారం అయిపోతుంది కదా, కానీ తను హ్యాపీగా ఉన్నాడు అప్పుడు? లేడు. ఎప్పుడైతే తన కూతురిని కూడా టచ్ చేశాడో తన ఆనందం అంతా కూడా పోయింది. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు? సో మనకున్న దానిలో సంతోషాన్ని, తృప్తిని పొందుతూ మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. కంటెంట్మెంట్ ఇస్ ద గ్రేట్ వెల్త్ అండ్ రియల్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ లైఫ్. సో కంటెంట్మెంట్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకేనా, మనకున్న వాటితో సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటే, సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటే మన లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ లెసన్ King Midas and Golden Touch. So read well the glossary and write in your classbooks. Okay, thank you.